یہاں سے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر آگے لے جایا جائے گا۔ اپنی تلوار دے دو۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل کبھی اپنی تلوار نہیں دیتا۔ آؤ آؤ آتشی لڑکے، پچھلی دفعہ ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، اب وہ کام ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سعد الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جس نے ہماری ریاست کی سلامتی کو للکارا ہے، جس نے ہمارے سلطان کو نظر انداز کر کے ترک قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اس شہزادہ شاہیر کا ٹھکانہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلطان اور اپنی ریاست کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں۔ جن لوگوں نے بھی شہزادہ شاہیر کی اطاعت کی ہے ان کو مار دیا جائے گا۔ پھر سعد الدین اپنی تلوار نکال کر جوش میں کہتا ہے، ان سب کو ہماری تلواروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر سب سپاہی سلطان علاء الدین زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادہ شاہیر ترگت کے پاس جاتا ہے اور محافظوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے، اگر تم یہاں مجھے منانے آئے ہو کہ میں تمہاری اطاعت قبول کر لوں تو اپنے الفاظ ضائع مت کرو، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا۔ شاہیر کہتا ہے، ترگت مجھے سلطان بننے کی فکر نہیں ہے بلکہ تمہیں بچانے کی فکر ہے۔ میں تمہارے احسانوں کو بھولا نہیں ہوں، بلکہ یہ سب کچھ نویان نے مجھ سے زبردستی کروایا ہے۔ اس نے مجھے دوندار کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں اس کھیل میں شامل ہوا تھا۔ اب میں تمہیں یہاں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم ارطغرل بھائی کے ساتھ مل کر اس بغاوت کو روکو۔ اس کے بعد شاہیر ترگت کو ایک خنجر پکڑا دیتا ہے اور پھر سب کے سامنے ایک ڈرامہ کرتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور ترگت کے منہ پر لات مار کر کہتا ہے، جب تک تم میری اطاعت نہیں کرو گے تم یہیں بندے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف تجتیکن اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں سپاہی سامسا آ کر اسے بتاتا ہے کہ قبیلے کے قریب بواج کو دیکھا گیا ہے۔ تجتیکن کہتا ہے، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم فوراً نکل رہے ہیں، اور پھر وہ سب قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سنگر تیکن بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر نویان کی کھوج میں تھا۔ اسے سعد الدین نے نویان کی جگہ کا بتایا تھا۔ سنگر تیکن اپنے سپاہیوں کو وہاں مختلف جگہوں پر تعینات کر دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے، نویان کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی ارطغرل کو لے کر شہزادہ شاہیر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور راستے میں ایک جگہ ارطغرل کے ساتھی بامسی اور دوان پہلے سے ہی وہاں آ چکے تھے، اور پھر وہ چھپ کر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت چاقو کی مدد سے رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محافظ سپاہیوں کو آواز دیتا ہے۔ جیسے وہ سپاہی اس کے قریب آتے ہیں، ترگت اچانک حملہ کر کے ان کو گرا دیتا ہے اور وہاں سے ایک طرف بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد منگول سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں، قیدی بھاگ رہا ہے۔ یہ سن کر بہت سارے منگول ترگت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جن میں اولو بلگے بھی شامل تھا۔ دوسری طرف سپاہی ارطغرل کو لے کر ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں یہاں گھوڑوں سے اترنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں اتر کر گھوڑے ایک طرف باندھ دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک طرف سے کچھ سپاہی نکل کر ارطغرل کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہاں سے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر آگے لے جایا جائے گا۔ اپنی تلوار دے دو۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل کبھی اپنی تلوار نہیں دیتا۔ اس کے بعد ارطغرل اس سپاہی کو آگے لگا کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف بواج اور تجتیکن کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ بواج فوراً اپنا گھوڑا موڑ کر بھاگنے لگتا ہے اور تجتیکن بھی شدید غصے میں اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ تجتیکن کے سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت بھاگ رہا تھا اور منگول اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ روک کر چھپ جاتا ہے، اور جیسے ہی ایک منگول سپاہی وہاں سے گزرتا ہے وہ اسے خنجر گھونپ کر مار دیتا ہے۔ اتنے میں دوسرا سپاہی بھی وہاں آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ترگت کا کلاڑا تھا۔ ترگت اسے کہتا ہے، یہ کلاڑا مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ سپاہی اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ترگت اس کا حملہ ناکام کر کے کلاڑا اس سے چھین لیتا ہے اور پھر ایک ہی وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پھر ترگت کا سامنا 5-6 اور منگولوں سے ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ منگولوں کی ایک بڑی تعداد اس طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے ایک طرف بھاگنے لگتا ہے۔ ترگت بھاگتے بھاگتے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں ارطغرل ایک سپاہی کے ساتھ جا رہا تھا، اور قریب ہی بامسی اور دوان بھی چھپ کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں بہت سارے منگول سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بامسی اور دوان بھی باہر آ جاتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران ارطغرل ترگت کو آواز دے کر کہتا ہے، اس ڈول والے کو خاموش کراؤ ترگت۔ یہ سن کر ترگت وہیں سے اپنا کلاڑا گھما کر پھینکتا ہے
जो सीधा उलू बिल्गे के सर में जाकर लगता है और वो उधर ही गिर कर मर जाता है। इस तरह उलू बिल्गे का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। कुछ ही देर में बाकी तमाम मंगोल भी मारे जाते हैं और फिर अर्तुगरुल और उसके साथी खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी ज़िंदगी उनसे महफूज रही भाई। तुर्गुत कहता है, अगर शाहीर ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता भाई। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ। दूसरी तरफ तुजतेकिन बुआज का पीछा करते करते एक जगह पहुँचता है तो बुआज कहीं गायब हो जाता है। तुजतेकिन गोखचे को आवाज़ें देने लगता है। इतने में एक तरफ से उसे गोखचे की आवाज़ आती है तो वो फौरन अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देता है। इस तरह वो सिपाहियों से अलग हो जाता है और फिर उसका सामना नुयान से हो जाता है। आओ आओ अच्छी लड़के, पिछली दफा एक काम अधूरा रह गया था, अब वो काम खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके बाद नुयान कहता है, मैंने तुम्हें एक गड्ढे में ये सोचकर फेंका था कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम जिंदा बच गए। चलो अब वो काम खत्म करें। इतने में बुआज भी वहां आ जाता है और तुजतेकिन को तंजिया अंदाज में देखता है। नुयान उसे जाने का इशारा करता है तो वो एक तरफ चला जाता है। फिर तुजतेकिन नुयान को कहता है, गोखचे को छोड़ दो, तुम मुझे चाहते थे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नुयान कहता है, मैं इसकी रूह को हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। इसने मुझसे गूंजा गुल छीनी है और अब मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। आंख के बदले आंख आतशी लड़के। फिर गोखचे तुजतेकिन को कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ तुजतेकिन, ये तुम्हें मार देगा। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुजतेकिन कहता है, नहीं। फिर गोखचे कहती है, मैं तुम्हारी हूँ तुजतेकिन और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। और इसके बाद नुयान उसके गले पर अपनी तलवार फेर देता है और गोखचे उधर ही गिरकर शहीद हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां शाहीर और गद्दार कबीलों के लोग जमा हुए थे। सब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अर्तुगरुल उनके सामने जाकर अपने घोड़े को ऊपर उठाता है और फिर उन सब से मुखातिब होकर कहता है, मैं यहाँ ना ही आपके लिए आया हूँ और ना ही शहजादा शाहीर के लिए, बल्कि आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी इस बगावत के पीछे अमीर सादुद्दीन है और वो तुम लोगों के हर कदम से आगाह है। वो नुयान के साथ मिला हुआ है और उसने तुम लोगों को इस जाल में फंसाया है। इतने में एक कबीले का सरदार कहता है, जब तक सुल्तान शाहीर हमारे साथ हैं हम इस रास्ते पर हार नहीं मानेंगे। अर्तुगरुल कहता है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, सादुद्दीन किसी को भी मार सकता है जो उसकी इताअत नहीं करता, और हो सकता है कि अभी वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ आ रहा हो। तुम लोग अपने कबीलों और अपने सिपाहियों को जाया कर रहे हो। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, पकड़ लो अर्तुगरुल को। सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन फिर शाहीर बोल पड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मैं सुल्तान के दावे से हटता हूँ, अब मैं आपका सुल्तान नहीं हूँ। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त एक तीर सीधा शाहीर के कंधे में लगता है और वो गिर जाता है। सादुद्दीन अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गया था। अर्तुगरुल शाहीर को बचाने के लिए घोड़े की तरफ जाने की कोशिश करता है। इतने में एक सरदार कहता है, अर्तुगरुल तुमने हमें धोखा दिया है, सादुद्दीन को तुम यहाँ लेकर आए हो। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, अर्तुगरुल और इस शहजादे को मार दो। अर्तुगरुल फौरन अपना खंजर फेंक कर उस सरदार को मार देता है। फिर बाकी सिपाही अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर सादुद्दीन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गोखचे शहीद हो चुकी थी और तुजतेकिन शदीद गुस्से में नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन नुयान फौरन उसे काबू कर लेता है। इतने में काफी सारे मंगोल सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। नुयान तुजतेकिन के साथ एक खेल खेलने के लिए एक रस्सी मंगवाता है। इस तरह खेल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला लड़ने में मसरूफ था कि इतने में उसके तीनों साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और काफी सारे आदमियों को मार देते हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, तुम शाहीर को लेकर यहाँ से निकलो, ये जख्मी है। फिर अर्तुगरुल शाहीर को तुर्गुत के साथ घोड़े पर बिठाता है और तुर्गुत फौरन वहां से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी भी सिपाहियों को मारते मारते वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नुयान और तुजतेकिन के दरमियान खेल जारी था। इस दौरान तुजतेकिन एक बार नुयान को काबू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इतने में एक मंगोल पीछे से उसके सर पर मारता है, जिससे नुयान बच जाता है। इसके बाद नुयान तुजतेकिन के पेट पर वार करके उसे जख्मी कर देता है और फिर तुजतेकिन आखिरी बार नुयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नुयान अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जो उसके आर पार हो जाती है। फिर नुयान कहता है, उस जंग में नहीं कूदते जो आप जीत न सको आछी लड़के, अब तुम मरोगे। इसके बाद तुजतेकिन गोखचे के बिल्कुल साथ में गिर जाता है और नुयान अपने सिपाहियों को लेकर एक तरफ निकल जाता है। उनके जाने के बाद तुजतेकिन गोखचे के हाथ पर अपना हाथ रखता है। फिर उसे गोखचे के वो अल्फाज याद आते हैं जिसमें उसने कहा था, प्यार करना आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे सिखाया कि ये बचपना छोड़कर कैसे मुझे एक असल औरत बनना चाहिए। फिर तुजतेकिन कहता है,
اور تم نے مجھے ایک اصل آدمی بننا سکھایا گوکچے۔ میں نے تمہیں اس لمحے سے پیار کرنا شروع کیا جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا۔ اب سے ہماری منزلیں ایک ہیں۔ اس کے بعد تجھ دیکھن بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔